dear brother Santosh, we are very happy to have you now to speak to us, and we thank you for accepting our invitation. And please share the word, brother. We welcome you on behalf of all the Tamil Nadu churches. Thank you, brother. Thank you for accepting our invitation. Over to you. Yes, thank you, dear brother Parisottam and other brothers. Are you able to hear me? Yeah, Okay. it's very clear. Thank you, brother. Okay, very good. Thank you. I'm very happy to be with you all again. We can continue. Thank you, brothers. So the theme for our conference is following in Jesus' footsteps. நம்முடைய கான்ஃபரன்ஸுடைய கருப்பொருள் இயேசுவினுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவது. And it's a beautiful picture of how when there's some difficulty, there's always a solution. God can use the whole body of Christ to fulfill his purpose. இந்த காட்சி அருமையா இருக்கிறது. ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது தேவன் எப்படி தம்முடைய சரீரமாய் சபையை பயன்படுத்தி அதற்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்கிறார். The only person who is the word in English is indispensable. The only person who we cannot do without is Jesus. இவர் இல்லாமல் முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் இருப்பார் என்று சொன்னால் அவர்தான் இயேசு. So it's good to remember that. ஆகவே இதை ஞாபகத்தில் வைப்பது நல்லது. Let's turn to 2 Corinthians chapter 11. 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். When we think about following in Jesus' footsteps, இயேசுவின் அடிச்சுவடை பின்பற்றுவது என்பதை குறித்து எண்ணும் பொழுது one of the things that came to my mind as I thought about this theme is that we must make sure that we know the true Jesus whose footsteps we are following. நாம் இந்த கருப்பொருளை குறித்து நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என் மனதிலே வந்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் நாம் மெய்யான இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுகிறோமா என்பதுதான். Because we read in 2 Corinthians chapter 11 verse 4 about another Jesus and false apostles in verse 13 and the demons being disguised as servants of righteousness in verse 15. 15ஆம் வசனத்திலே நீதியின் ஊழியக்காரரை போல வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிசாசுகள். And First John tells us that there are many antichrists, false Christs. பல பொய்யான கிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள், அந்தி கிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் சொல்லுகிறார். And so as Paul says here in verse 3, I am afraid that you will be deceived by another Jesus. வேறு ஒரு இயேசு என்கிற காரியத்தினாலே நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுவீர்களோ என்று பயப்படுகிறேன் என்பதாக பவுல் சொல்கிறார். 3ஆம் வசனம். Wouldn't it be such a tragedy if somebody followed what they thought was Jesus carefully in the footsteps of this Jesus and at the end of their lives realized it was another Jesus? மிகவும் கவனமாக இவர்தான் இயேசு என்று வேறொரு இயேசுவினுடைய அடிச்சுவடை பின்பற்றி போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள். வாழ்க்கையின் முடிவிலே வரும்பொழுதுதான் இது ஒரு வேறு இயேசு என்று கண்டுபிடிக்கிறார்கள். எவ்வளவு பரிதாபமா இருக்கும். If the scripture warns us that such a thing can happen, then we must take it seriously. இந்த காரியத்தை நாம் மிகவும் கருத்தா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அப்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் உண்டு என்று வேதம் நம்மை எச்சரிக்கிறது. And it actually happened in Jesus' time. இயேசுவின் நாட்களிலே இது உண்மையாலுமே நடந்தது. The real Jesus was there. உண்மையான இயேசு அங்கே இருக்கிறார். The Christ Jesus himself lived in Israel. கிறிஸ்து இயேசு இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்தார். But the people who studied the scriptures and were waiting for the Christ were looking for another Christ. ஆனால் அன்று வேதத்தை வாசித்து கிறிஸ்துவை பற்றி படித்தும் வேறொரு கிறிஸ்து வருவார் என்று காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And that is the Pharisees. அவர்கள்தான் பரிசேயர்கள். And Jesus said about the Pharisees in John 5 that you search the scriptures but you won't come to me. வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறீர்கள், ஆனால் என்னிடத்திலே வருவதற்கு உங்களுக்கு மனதில்லை என்று சொல்லி இயேசு யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்கிறார். Think about that. They studied the scriptures looking for Jesus, and when Jesus came, they didn't see him.
வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து இயேசுவை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். மெய்யான இயேசு வந்த பொழுதோ அவரை விட்டு விட்டார்கள். இன்னுமாய் வேறு ஒரு இயேசுவை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். We read about another group of people like that, Matthew chapter 7. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்துல இது போன்ற இன்னொரு கூட்டத்தாரையும் நாம் வாசிக்கிறோம். In verse 21. 21ஆம் வசனம். These were people who took the name of Jesus. இவர்கள் இயேசுவின் பெயரை எடுத்துக்கொண்டார்கள். They did miracles in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அற்புதங்களை செய்கிறார்கள். They prophesied in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார்கள். They even cast out demons in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிசாசுகளையும் துரத்துகிறார்கள். Now, if you cast out a demon in the name of Jesus, it must be the true name of Jesus, I believe. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிசாசுகள் விரட்டப்படும் பொழுது உண்மையாலுமே அது உண்மையான இயேசுவின் நாமம்தான். And yet the Jesus they were actually following was another Jesus. ஆனால் இவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய இயேசுவோ வேறு ஒரு இயேசுவா இருந்தார். Because at the end of that you read in Matthew 7 verse 23. ஏனென்றால் மத்தேயு 7:23 நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? He says, I never knew you. You weren't following me. You were following somebody else. நீங்கள் என்னை பின்பற்றவில்லை, நீங்கள் வேறு யாரையோ பின்பற்றினீர்கள், நான் உங்களை அறியவில்லை என்று சொல்கிறார். When I read these examples, I take it to heart that could be me. நான் இந்த உதாரணங்களை எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது இது இந்த இடத்துல நானாகவும் இருக்கலாம் என்று ஒரு பயப்படுகிறேன். And these were people who did much more things than I've ever done in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் இதுவரை செய்ததை காட்டிலும் அதிகமாக செய்தவர்கள் இவர்கள். And the Pharisees probably studied the scriptures more than I've ever studied in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் படித்த வேதத்தை காட்டிலும் அதிகமாக பரிசேயர்கள் வேதத்தை படித்திருக்கிறார்கள். Jesus said about the Pharisees, they would travel over land and sea to evangelize. அவர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியாக கடல்களையும் மலைகளையும் கடக்கிறார்கள் என்று இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறார். So amidst all this activity, we இந்த see எல்லா that கிரியைகளின் மத்தியிலேயும் we see that it is possible to be following another Jesus. வேறு ஒரு இயேசுவை பின்பற்றுவதும் சாத்தியமாகும் என்பதை நீங்கள் காண விரும்புகிறேன். Let's turn to Luke chapter 7. லூக்கா 7ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். Sorry, Luke chapter 4. லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம். And as I was thinking about this, I wondered if the real Jesus was here today, would I actually follow in his footsteps? உண்மையான இயேசு இப்பொழுது இருந்தால் உண்மையாலுமே நான் அவருடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுவேனா என்று யோசித்து பார்க்கிறேன். For example, in Luke chapter 4, we see that Jesus preached the first time in his hometown. லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்திலே அவருடைய சொந்த ஊரிலே முதலாவதாக அவர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். And he read from the book of Isaiah in verse 18 and 19. 18-19 வசனங்களிலே அவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலிருந்து வாசிக்கிறார். புத்தக சுருளிலிருந்து Talked about how he was going to set the captives free and proclaim the favorable year of the Lord, verse 18. 18ஆம் வசனத்திலே சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் அவர் நல்ல அனுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தும் என்று சொல்லி 18ஆம் வசனத்திலே 19ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். We read that he closed the book and sat down and the whole synagogue were looking at him. 20ஆம் வசனத்திலே புத்தகத்தை சுருட்டி பணிவிடைக்காரர்களை கொடுத்து உட்கார்ந்தார். எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தது ஜெபாலயத்திலே. Verse 22 we read they were speaking well of him and wondering at the gracious words which were falling from his lips. 22ஆம் வசனத்திலே எல்லாரும் அவருக்கு நற்சாட்சி கொடுத்து அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். That's a Jesus that a lot of people like to follow. அப்படிப்பட்ட இயேசு எல்லா விதமான மக்களும் பின்பற்ற விரும்புகிறார்கள். But that's part of Jesus. அது இயேசுவின் ஒரு பகுதி. The real Jesus continued to preach after that. உண்மையான இயேசு தொடர்ந்து அவர் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். And he knew that the hearts of these people who were so impressed with his preaching. அவருடைய பிரசங்கத்தில் அவ்வளவாய் ஆச்சரியப்பட்டு கவர்ந்து இழுக்கப்பட்ட மக்கள் அதே மக்கள். And he goes on to speak a convicting word you read in verses 23 through 27. 23 27 வரை உணர்த்துவிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை இயேசு இப்பொழுது பேசப் போகிறார். And when he preached that convicting word, the next thing they did is they wanted to kill him. அப்படி உணர்த்தக்கூடிய வார்த்தைகளை பிரசங்கித்த பொழுது அடுத்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் அவரை கொலை செய்ய முடியாது விரும்பினார்கள். The Jesus who says, "Oh, I'll do nice things for you," everybody likes. இயேசு உங்களுக்காக நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் நான் செய்வேன் என்று சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே இயேசுவை பிடிக்கிறது.
But the Jesus who convicts us of the sin in our life that we don't want to give up, that's the unpopular Jesus. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் விடக்கூடாத சில பாவங்களை குறித்து அவர் கண்டித்து உணர்த்தும் பொழுது நமக்கு அப்படிப்பட்ட இயேசு தேவையில்லை. And the question the Lord asked me as I thought about this theme is, Santosh, are you following a Jesus who is convicting you of sin? உன்னுடைய பாவத்தை குறித்து உணர்த்துவிக்கிற இயேசுவை நீ பின்பற்றுகிறாயா என்ற கேள்வியைத்தான் இந்த கருப்பொருளை குறித்து நான் தியானிக்கும் பொழுது எனக்கு ஆண்டவர் நினைப்பூட்டினார். We see another example of this in Matthew chapter 15. மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு உதாரணத்தை நாம் பார்க்கிறோம். See, Jesus was extremely hard on the Pharisees. பரிசேயர் மீது இயேசு மிகவும் கடுமையாய் சாடினார். Sometimes it almost sounds like he was really mean to them. உண்மையாலுமே இயேசு அவர்கள் எல்லாம் இவர்களை ஒரு காரியம் பொருட்டாக எண்ணவில்லை என்பது போல தெரிகிறது இயேசுவுக்கு. Now Jesus loved the Pharisees more than anybody else has ever loved them. மற்ற யாரை நேசிப்பதை காட்டிலும் அதிகமாக பரிசேயர்களை இயேசு நேசித்தார். That's why he could speak so strongly to them. ஆகவே தான் அவர்களிடத்தில் மிகவும் கடுமையாய் பேசினார். And the reason he spoke so strongly to them was because they were seriously sick spiritually. ஏன் அப்படி கடுமையாக அவர்களிடத்தில் பேசினார் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அவர்கள் மிகவும் கொடிய வியாதிப்பட்டிருந்தார்கள். And there were some things about the Pharisees that Jesus was very hard against. சில பரிசேயருடைய காரியங்களை பொறுத்த மட்டிலே இயேசு மிகவும் கடினம் உள்ளவராய் இருந்தார். Is this the Jesus whose footsteps we are following? இந்த இயேசுவினுடைய அடிச்சுவடை தான் நாம் பின்பற்றுகிறோமா? Jesus, the real Jesus, would be exactly like that if he lived on earth today. இன்றைக்கு இயேசு வாழ்ந்தால் உண்மையான இயேசு இப்படி தான் இருந்திருப்பார். The Pharisees had a very serious spiritual condition. They were headed to hell. பரிசேயர்களுக்கு ஒரு சீரியஸான ஒரு கொடிதான ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைமை இருந்தது. ஏனென்றால் அது அவர்களையே நரகத்துக்கு கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தது. And that's why Jesus was so firm and strong against them, because they were really close to hell. அவர்கள் உண்மையாலுமே நரகத்துக்கு சமீபமா இருந்தபடினாலே தான் இயேசு அவ்வளவாய் அவர்களிடத்திலே கடுமையாக அவர்களிடத்திலே நடந்து கொண்டார். And we see that here in Matthew chapter 15. அதை நாம் மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரத்திலே நான் பார்க்கிறோம். The Pharisees came and criticized him and his disciples because they didn't wash their hands when they ate bread. அவர்கள் அப்பம் புசிப்பதற்கு முன்பதாக கை கழுவாமல் சாப்பிட்டபடினாலே பரிசேயர்கள் இயேசுவினிடத்திலே வந்து மிகவும் கோபப்பட்டார்கள். And Jesus immediately spoke a convicting word. Why do you yourselves transgress the commandment of God for the sake of your tradition? In verse 3. அவர் 3ஆம் வசனத்திலே உடனே இயேசு அவர்களிடத்திலே சொல்கிறது என்னவென்றால், நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்தினாலே தேவனுடைய கற்பனை ஏன் மீறி நடக்கிறீர்கள் என்று அவர்களை குற்றம் சாட்டினார். Verse 7 he says, you hypocrites. 7ஆம் வசனத்திலே மாயக்காரரே என்று அழைக்கிறார் அவர்களை. Is this the Jesus we are following? இந்த இயேசுவை தான் நாம் பின்பற்றுகிறோமா? And the one thing I see here about Jesus is Jesus hated hypocrisy. இங்கே நான் பார்க்கிற ஒரு காரியம் இயேசுவை குறித்து என்னவென்றால் அவர் மாய்மாலத்தை முற்றிலுமாக வெறுத்தார். Because he says, why did he call them hypocrites? ஏன் அவர்களை மாய்மாலக்காரர் என்று அழைத்தார்? Verse 8, this people honors me with their lips, but their heart is far away from me. தங்கள் வாயினாலே என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள், அவர்கள் இருதயமாய் எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது என்று 8ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Verse 9, but in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men. 9ஆம் வசனத்திலே மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். So to truly follow in Jesus' footsteps is to have a radical hatred for hypocrisy. ஆகவே உண்மையான இயேசுவின் அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் மாய்மாலத்தை குறித்து ஒரு தீவிரமான ஒரு வெறுப்பு கொள்ள வேண்டும். Do I have the same radical hatred for hypocrisy when I see it in my own life? என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில இந்த மாய்மாலத்தை பார்க்கும் பொழுது அதே தீவிரமான ஒரு வெறுப்பு எனக்கு ஏற்படுகிறதா? When Jesus saw hypocrisy, he hated it and he spoke firmly against it. இயேசு மாய்மாலத்தை பார்த்த பொழுது உறுதியாக அதற்கு எதிர்த்து நின்று அதை எதிர்த்தார். And if I'm really following in this Jesus' footsteps, then I will have that same radical attitude against hypocrisy when I see it in my own life. இந்த இயேசுவினுடைய அடிச்சுவடை நான் பின்பற்றுகிறவனா இருந்தால் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே மாய்மாலத்தை பார்க்கும் பொழுது அதே விதமாக அந்த பாவத்துக்கு விரோதமாக நான் மிகவும் கடுமையா இருப்பேன். It says that they honored me with their lips. தங்களுடைய உதடுகளினாலே என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். But their heart is far away from me. ஆனால் அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமா இருக்கிறது. See, we just sang some songs just now.
நாம் இப்பொழுது சில பாடல்களை பாடினோம். And it sounded beautiful, and I believe that the Lord was honored and glorified by our singing. அருமையான பாடல்கள், நம்முடைய பாடல் மூலமாக தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது என்று எண்ணுகிறேன். But for most Christians, they sing beautifully in the church meetings. ஆனால் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் சபை கூட்டங்களிலே மிகவும் நேர்த்தியாக, அழகாக, அருமையாக பாடுகிறார்கள். But the day before that, or even earlier that morning, they may have spoken very rudely to their wife or their husband or their children. பாடல் நேரத்துக்கு சற்று முன்பதாகவோ அதுக்கு முந்தின நாளோ தங்களுடைய வாயின் வார்த்தையினாலே மிகவும் காரசாரமாக கடுமையாக பேசியிருந்திருப்பார்கள். Last week they may have gossiped against to somebody. கடந்த வாரம் யாரோ ஒருவிடத்திலே புறங்கூறி இருந்திருப்பார்கள். A few days ago they may have spoken evil about somebody. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக யாரோ ஒருவரை பற்றி தீமையாய் பேசியிருந்திருப்பார்கள். At home, when they sit with their family, they may speak evil about another family in the church. குடும்பத்திலே மற்றவர்களோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சபையில் உள்ள வேறொரு குடும்பத்தை பற்றி தீமையாய் பேசியிருந்திருப்பார்கள். Or it could be that in the meetings we like to sing and talk about how amazing God is, how much we love him. கூட்டத்திலே தேவன் எவ்வளவு வியக்கத்தக்கவராய் இருக்கிறார், அவரை நேசிக்கிறோம் என்றெல்லாம் பாடுகிறார்கள். But during the week, I'm more interested in other things, and my mind is set on வாரம் முழுவதுமாக this world என்னுடைய and மனது money. வேறொரு காரியத்திலேயும் பணத்திலேயும் என்னுடைய மனது திளைத்திருக்கிறது. And when the Lord shows me that hypocrisy, do I just sweep it under the carpet and say, oh, it's not such a big deal? தேவன் அந்த மாய்மாலத்தை எனக்கு காண்பிக்கும் பொழுது அது அவ்வளவு பெரிய காரியம் அல்ல என்று சொல்லி அதை நான் போர்வைக்கு கீழாக தள்ளிவிட்டு நான் சமாதானமாக இருக்கிறேனா? When I read Jesus' words like this, the few verses that I showed you, நான் இப்பொழுது காண்பித்த வசனங்களை, இப்படி இயேசு சொன்ன வசனங்களை நான் பார்க்கும் பொழுது I see Jesus as an angry man. இயேசுவை ஒரு கோபமுள்ள மனிதனாக நான் பார்க்கிறேன். In a righteous anger. ஒரு நீதியுள்ள கோபம். And that's the Jesus I want to follow. அப்படிப்பட்ட இயேசுவை தான் நான் பின்பற்ற விரும்புகிறேன். If I see a slight bit of hypocrisy in my life, என்னுடைய வாழ்க்கையில சின்ன ஒரு துளி மாய்மாலத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது I want to have the same anger and radical attitude that Jesus had towards hypocrisy. இயேசுவுக்கு எப்படி அந்த மாய்மாலத்துக்கு விரோதமாக ஒரு தீவிரமான வெறுப்பு இருந்ததோ அதே வெறுப்பை நான் கொண்டிருக்க விரும்புகிறேன். One of the things that CFC has stood for from the beginning ஆரம்பத்திலிருந்தே CFC எடுத்த ஒரு நிலைப்பாடு என்னவென்றால் is that the real test of your spirituality is how seriously you take your thought life. உங்களுடைய மெய்யான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய தற்பரிசோதனை என்னவென்றால் உங்களுடைய சிந்தை வாழ்க்கையை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். He says their heart is far away from me. இங்கே பார்க்கிறோம் அவருடைய இருதயமோ எனக்கு தூரமா இருக்கிறது. Let's examine our thought life, dear brothers, dear sisters, dear children. அருமையான சகோதரிகளே, பிள்ளைகளே, நம்முடைய சிந்தை வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கையை குறித்து சற்று எண்ணி பார்ப்போம். Today is Thursday. இன்றைக்கு வியாழக்கிழமை. So there's been 4 days already this week. ஏற்கனவே இந்த வாரத்திலே 4 நாட்கள் கடந்து விட்டது. Just in those 4 days, if you think about all the things that you thought about, இந்த 4 நாட்களிலே நீங்கள் எதை குறித்தெல்லாம் சிந்தித்தீர்கள் என்று எண்ணி பாருங்கள். things you thought about, nobody else knew what you were thinking about. நீங்கள் என்ன சிந்தித்துக் கொண்டீர்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. Just these 4 days. இந்த 4 நாட்கள் மட்டும். Now compare that with how you look in front of everybody sitting in the meeting today. இப்பொழுது கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், அவர்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் எப்படி காட்சியளிக்கிறீர்கள் என்பதோடு கூட ஒப்பிட்டு பாருங்கள். When I compare my thought life with how I look on the outside, if there's a difference, என்னுடைய சிந்தை வாழ்க்கையை எண்ணி பார்க்கிறேன், மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நான் எப்படி காட்சியளிக்கிறேன் என்பதை பார்க்கிறேன். ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். That's hypocrisy. அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குமானால் அதுதான் மாய்மாலம். Now we may not all be perfectly like that. நாம் எல்லாருமே பூர்ணவான்களாக அது போல இருக்க முடியாது. But when I see that difference, I say, Lord, my thought life is like this, but how I look on the outside is quite different. ஆண்டவரே, என்னுடைய சிந்தை வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறது, ஆனால் வெளியே நான் என்னை காண்பிக்கிற விதம் வேறு விதமாய் இருக்கிறது. Please clean my cup, Lord. Make my thoughts pure. ஆண்டவரே, என்னுடைய பாத்திரத்தை சுத்தம் பண்ணும், என்னுடைய சிந்தைகளை பரிசுத்தமாக்கும். We must all have that burden and that cry to be freed from hypocrisy. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பாரமும் ஆண்டவரே இதிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டுமே என்றதான ஒரு கதறலும் இருக்க வேண்டும். So, dear brothers, dear sisters, let's take this to heart. Let's be radical against hypocrisy like Jesus was. ஆகவே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த மாய்மாலத்தை குறித்த விஷயத்திலே நாம் மிகவும் தீவிரமுள்ளவர்களாக இருப்போம் இயேசுவை போல.
Another thing that I see that Jesus, about following in Jesus' footsteps. இயேசுவின் அடிச்சுவடை பின்பற்றக்கூடிய காரியத்தை குறித்து பேசும்பொழுது If you turn with me to 1 Timothy chapter 3. 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம். For Jesus, the ordinary everyday life was glorious. இயேசுனுடைய அனுதின வாழ்க்கை, ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கையும் அது மகிமையுள்ளதா இருந்தது. When I meditate on the life of Jesus as I read the Gospels and I read the epistles, நான் சுவிசேஷங்களையும் நிருபங்களையும் வாசிக்கும் பொழுது, அதில் இயேசுனுடைய வாழ்க்கை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது, what I see about the life of Jesus is this. இயேசுனுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்க்கிறது இதுதான். That the glory of his life was not in the miracles that he did. அவருடைய வாழ்க்கையின் மகிமையானது அவர் செய்த அற்புதங்களிலே அல்ல. The glory of his life was in his everyday ordinary life, in everything that he did. அவருடைய மகிமை எதிலே இருந்தது என்று சொன்னால், அவர் அனுதினமும் வாழ்ந்த சாதாரண வாழ்க்கை, அவர் செய்த சாதாரண கிரியைகளிலே இருந்தது. And again, for most Christians, the Jesus they are following is a Jesus who is everything is glorious only on Sunday when they're preaching or singing or doing something. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமை மற்றவர்கள் எப்படி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால், ஞாயிற்றுக்கிழமை பாடல்களிலேயும் கூட்டங்களிலும் எப்படி இருக்கிறார் என்பது அதைத்தான் அவர் மகிமையாக பார்க்கிறார்கள். That's another Jesus. அது வேறொரு இயேசு. A Jesus for whom the big thing is doing a miracle or preaching a sermon or singing in front of a big crowd. இயேசு என்று சொன்னால் பெரிய கூட்டத்துக்கு முன்பாக நின்று பிரசங்கிக்கிறவர், அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர், அடையாளங்களை செய்கிறவர் என்பதுதான் எண்ணுகிறார்கள். The real Jesus, his everyday ordinary life was glorious. உண்மையான இயேசு அவருடைய அனுதின வாழ்க்கையே மகிமையாக இருந்தது. That is a really amazing mystery. இது உண்மையாலுமே ஒரு வியக்கத்தக்கதான ஒரு ரகசியம். But it's a wonderful mystery. அது அற்புதமான ஒரு ரகசியம். Because it means that every one of us, no matter what our calling in life is, we can follow this Jesus. நம்முடைய அழைப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னவா இருந்தாலும் சரி, நாம் யாரா இருந்தாலும் சரி, இயேசுவினுடைய அழைப்பை நாம் பின்பற்றுகிறோமா? You could be some unknown little teenage boy or unknown sister in a church that nobody thinks much of. நீங்கள் அறியப்படாத ஒரு பதின் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய வாலிபனாக இருக்கலாம், அல்லது அறியப்படாத ஒரு சகோதரியாக சபையில் இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் சரி. But when you've seen the glory of the inner life of Jesus and follow him, இயேசுனுடைய உள்ளான மகிமையின் வாழ்க்கையை பார்த்து அவரை பின்பற்றும் பொழுது, you too can become a partaker of that glory. நீங்களும் அந்த மகிமையிலே ஒரு பங்காளனாய் மாற முடியும். Here in 1 Timothy 3 we read in verse 16. 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Let's read verse 15. He says that 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். That the church of the living God is the pillar and support of the truth. 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாய் இருக்கிறது. And then he tells us in the next verse, what is that truth? அந்த சத்தியம் என்ன என்று அடுத்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். It says that this is, and first of all, it tells us that this is a great mystery, the mystery of godliness. இது தேவபக்திக்குரிய ரகசியமா இருக்கிறது, மகா மேன்மையுள்ளதா இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். And that's why it's hidden from many. ஆகவே தான் அநேகருக்கு இது மறைக்கப்பட்டதா இருக்கிறது. And that's why many Christians, most Christians are following another Jesus. ஆகவே தான் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வேறொரு இயேசுவை பின்பற்றுகிறார்கள். The real Jesus will give us his godliness, his inner life. உண்மையான இயேசு அவருடைய தேவபக்தியை, அவருடைய உள்ளான வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுப்பார். And we read that this life was revealed in the flesh. இந்த வாழ்க்கையானது அவருடைய மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம். To me, that's a very powerful statement. என்னை பொறுத்தவரை இது மிகவும் வல்லமையான ஒரு வாசகம். It doesn't say the mystery of godliness was revealed in the fact that he did a lot of miracles. உண்மையான தேவபக்தியுடைய ரகசியம் அவர் அநேக அற்புதங்களை செய்தார் என்பதிலே அல்ல. அப்படி It doesn't say that the mystery of godliness was revealed in him raising people from the dead. மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்புகிறதுனாலே தேவனுடைய பக்தியுடைய ரகசியம் வெளிப்பட்டது என்று எழுதப்படவில்லை. It doesn't say that the mystery was godliness was revealed in the sermons that he preached. அவர் பிரசங்கித்த பிரசங்கத்தினாலே தேவபக்தியுடைய ரகசியம் வெளிப்பட்டது என்று சொல்லப்படவில்லை. He was revealed in the flesh. அவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். And whenever you read about the flesh in the New Testament, that means that Jesus was tempted
in all areas as we are. எப்பொழுதெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே மாம்சம் என்று வாசிக்கிறீர்களோ இயேசு நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். And that's where godliness was revealed in Jesus. இங்கேதான் இயேசுவிலே தேவபக்தியானது வெளிப்பட்டது. And it goes on to say, was vindicated in the Spirit. அவர் ஆவிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார். That means the Holy Spirit bore witness that Jesus was faithful in every area. இயேசு எல்லா பகுதியிலேயும் உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார் என்று சொல்லி ஆவியானவர் அதற்கு சாட்சி பகர்ந்தார். Jesus didn't need anybody else to say, oh, he's a godly man or he's a holy man. இவர் ஒரு தேவ மனிதர், இவர் ஒரு பரிசுத்த மனிதர் என்று சொல்லி வேறு யாரும் சாட்சி கொடுக்க தேவையில்லாது இருந்தது. The Holy Spirit, who saw everything about Jesus' inner life, said, yes, he is righteous, he's godly. இயேசுவினுடைய உள்ளான வாழ்க்கையை எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டிருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆம் அவர் தேவபக்தி உள்ளவர், அவர் நீதி உள்ளவர் என்று சாட்சி பகர்ந்தார். And that's why, like I said, Jesus' everyday life, ordinary life, was glorious. ஆகவே தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னது என்னவென்றால் இயேசுவினுடைய ஒவ்வொரு நாள் சாதாரண வாழ்க்கையும் மகிமையுள்ளதா இருந்தது. Whatever Jesus was doing, as ordinary and whatever that task looked like, it was glorious. இயேசு என்னவெல்லாம் செய்தாரோ சாதாரண பணிகள் அதெல்லாம் மகிமையாகவே இருந்தது. When Jesus' mother told him to go clean the toilets. கழிவறையை போய் சுத்தம் பண்ணு என்று சொல்லி இயேசுனுடைய தாயார் இயேசுவிடத்தில் சொன்ன பொழுது, imagine the Son of God, God himself in flesh, his mother is asking him to clean the dirty toilet. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், அந்த தேவனிடத்திலே போய் கழிவறை சுத்தம் பண்ணு என்று சொல்லி தாயார் கேட்கிறார்கள். What does Jesus, 10-year-old Jesus, do? 10 வயது நிரம்பிய இயேசு என்ன செய்திருந்திருப்பார்? He says, yes mommy, I'll obey you, I'll go clean the toilets. Okay மம்மி, நான் போய் கழிவறை சுத்தம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி போயிருப்பார். And as he's cleaning that toilet, that was the most glorious thing that was happening on the earth at that time. அவர் அந்த கழிவறை சுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுதே மகிமையாய் நடந்த ஒரு காரியம் அதுதான். அங்கே தேவனுடைய மகிமை அங்கே வெளிப்பட்டது. Somewhere else, some Pharisee was preaching in some synagogue, probably. வேறு ஒரு தேவாலயத்திலே ஒரு பரிசேயர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Somewhere else, maybe somebody else is doing some, evangelizing somebody. வேறு யாரோ ஒருவர் இன்னொருவருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். And here's Jesus cleaning the toilet, and that's the most glorious thing that is happening on the earth at that time. ஆனால் இங்கே இயேசு கழிவறை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். பூமியிலே நடக்கக்கூடிய மகிமையுள்ள காரியம் அதுதான். Proverbs 14 verse 14 says that the godly man's life is exciting. ஒரு தேவபக்தியுள்ள மனிதனுடைய வாழ்க்கை பரவசமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி நீதிமொழிகள் 14:14 வாசிக்கிறோம். Why is it exciting? ஏன் அது பரவசமாய் இருக்கிறது? See, I remember hearing that verse from the Living Bible when I was a young boy. நான் சிறு பையனாய் இருந்த பொழுது, வாலிபனாய் இருந்த பொழுது இந்த வசனத்தை லிவிங் பைபிளிலே நான் வாசித்தேன். And I used to think, how could a godly man's life be as exciting as playing cricket for India? ஒரு மனிதன் இந்தியாவுக்காக கிரிக்கெட் விளையாடுவதை காட்டிலும் ஒரு தேவபக்தியுள்ள மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி பரவசமாய் இருக்க முடியும் என்று எண்ணி பார்த்தேன். Because my mind was still thinking about excitement in an earthly way. என்னுடைய மனது பரவசம் அடைகிறதே பூமிக்குரிய விதத்தில் தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. But my honest testimony, dear brothers and dear sisters and dear children, is this. என்னுடைய அருமையான சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அருமையான பிள்ளைகளே, என்னுடைய நேர்மையான சாட்சி இதுதான். That it's taken me many years, sadly. துக்கமாக அநேக வருஷங்கள் பிடித்தது. But as I've learned to obey Jesus in the little things in ordinary life, சாதாரண வாழ்க்கையிலே சிறு சிறு காரியங்களுக்காக நான் இயேசுவிடத்தில் கீழ்ப்படியும் பொழுது my life has slowly become exciting. என்னுடைய வாழ்க்கை மிகவும் பரவசமாய் மாறிவிட்டது. I wish I learned this much earlier in life, of course. என்னுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் சீக்கிரமாகவே இதை கற்றுக்கொண்டிருக்கலாமோ என்று எண்ணியிருக்கிறேன். But it's true that if we follow Jesus, the one who follows Jesus in obedience, his life and her life is very exciting. இயேசு கிறிஸ்துவை கீழ்ப்படிதலிலே பின்பற்றக்கூடிய அவனுடைய வாழ்க்கையானது மிகவும் குதூகலம் உள்ளதா இருக்கும். And the excitement is not a feeling that will come and go. இந்த பரவசமானது ஏதோ வந்து போகிற ஒரு உணர்வு அல்ல. Because you look at all the people who experience excitement here in the world. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய அனுபவத்தையும் பரவசங்களையும் நீங்கள் பாருங்கள். That excitement lasts for a short time. அந்த பரவசமானது குறுகிய காலத்திற்கே இருக்கிறது. Even if you make it to the Indian team and even if you win the World Cup. எப்படியாவது இந்திய டீம் அணியிலே நீங்கள் ஒரு விளையாட்டு வீரராக கிரிக்கெட் வீரராக சேர்ந்தாலும் உலக கோப்பையை ஜெயித்தாலும் that excitement will
die out after some time. அந்த பரவசமானது கொஞ்ச நாட்கள்ல அது மறைந்து விடும். Because within a week or two, people will forget, okay, now we're moving on to the next World Cup. அடுத்த ஒரு 2 வாரங்களிலே மறந்து விடுவார்கள். இப்பொழுது அடுத்த ஒலிம்பிக் உலக கோப்பைக்கு இப்பொழுது தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள். But when we follow Jesus, he gives us an excitement deep down that can never be taken away. ஆனால் நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்றும் பொழுது உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு பரவசத்தை கொடுக்கிறார். அதை ஒரு காலம் ஒருவரும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. And in eternity, when we see Jesus face to face, then we will know the reality of that to its fullest extent. இயேசுவை முகமுகமாக தரிசிக்கும் பொழுது இதனுடைய யதார்த்தத்தை நாம் பார்ப்போம். Psalm 16 verse 11 we read. சங்கீதம் 16:11 வாசிக்கிறோம். You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. உம்முடைய ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்தினீர். உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பார்சத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. Now this is true. These words are absolutely true. இந்த வார்த்தைகள் முற்றிலும் உண்மையானது. You may say, oh, I didn't really feel it. I didn't experience it. என்னாலே உணர முடியவில்லை, என்னாலே அனுபவிக்க முடியவில்லை என்று ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம். Jesus said, heaven and earth will pass away, but his words will never pass away. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும், என்னுடைய வார்த்தைகள் ஒழிந்து போகாது என்று இயேசு சொன்னார். So after heaven and earth have passed away, it will be proven true that in God's right hand there are pleasures forever. ஆகவே வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போன பிறகு ஒன்று நிரூபிக்கப்படும். அது என்னவென்றால் நம்முடைய வலது பார்சத்திலே நித்திய பேரின்பம் இருந்தது. In his presence it's fullness of joy. அவருடைய சமூகம் பரிபூரண ஆனந்தம். You and I could choose to believe that and slowly experience that. நீங்களும் நானும் இதை நம்ப ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை அனுபவிக்க முடியும். Or we could just say, well, Lord, no, I don't feel the excitement. இல்லாவிட்டால் ஆண்டவரே இந்த பரவசத்தை என்னாலே உணர முடியவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடலாம். Instead, let us be a people who obey Jesus in everything that he calls us to. அதற்கு மாறாக நம்மிடத்தில் இயேசு கேட்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நாம் கீழ்ப்படியவர்களாய் இருப்போம். When he shows us the path of life, that narrow way, let's follow him wholeheartedly. ஜீவ மார்க்கத்தை, அந்த குறுகலான பாதையை அவர் நமக்கு காண்பிக்கும் பொழுது முழு மனதோடு கூட அவரை அதிலே நடப்போம். And God's word will absolutely be true. We will find those pleasures forever. தேவனுடைய வார்த்தை முற்றிலும் உண்மை. நாம் அந்த பரவசத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நித்திய பேரின்பத்தையும் காண முடியும். So the godly man's life is exciting, and Jesus' life was like that. ஆகவே ஒரு மனிதனுடைய தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கையானது ஆனந்தமுடையது. இயேசுவுடைய வாழ்க்கையும் பரவசமுடையதா இருந்தது. But it was in the ordinary things of life that Jesus did. ஆனால் இயேசு செய்த சாதாரண காரியங்களிலே அது வெளிப்பட்டது. Let's turn to Romans chapter 12. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம். In verse 1, he says, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவபலியா ஒப்புக்கொடுங்கள். தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. In heaven, we'll realize that the most exciting thing we could have ever done on earth or in heaven will be worshiping God. நாம் பரலோகத்துக்கு போனால் தான் ஒன்றை கண்டுபிடிப்போம். நாம் செய்த மிக பரவசமான காரியம் என்னவென்றால் நாம் தேவனை இந்த பூமியிலேயாவது பரலோகத்திலேயாவது அவரை ஆராதிப்பதாகும். I believe that with all of my heart, that when I get to heaven, I'll realize that worship was the most exciting thing I could have ever done. நான் முழு இருதயத்தோடு நம்புறது இதுதான். அவரை பரலோகத்திலே மிகவும் பரவசமான ஒரு காரியம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது அவரை ஆராதித்துக் கொண்டே இருப்பது. And again, for most Christians, worship is singing a lot of really fun songs together with a bunch of people. ஆனால் அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு பரவசமான காரியம் என்னவென்று சொன்னால் வேடிக்கையான பாடல்களையும் மற்ற சந்தோஷமான பாடலையும் பாடுவது. And yet here we're told that worship is a very simple thing. ஆனால் இங்கே ஆராதனை என்பது மிகவும் எளிய காரியம் என்று பார்க்கிறோம். Today you have a body. இன்றைக்கு உங்களுக்கு சரீரம் இருக்கிறது. And your body you can do different things with that body. இந்த சரீரத்திலே நீங்கள் வித்தியாசமான காரியங்களை பல காரியங்களை செய்ய முடியும். Whatever
your circumstance in life is, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, whether you're in school or in college or working or at home or playing a game or whatever you're doing, நீங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, விளையாண்டு கொண்டிருந்தாலும் சரி, அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் சரி, என்ன செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, படித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி, give your body as a living and holy sacrifice. உங்கள் சரீரத்தை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுங்கள். So think about that. Even going to school or going to work, even if you find school is boring or work is boring, நீங்கள் பள்ளிக்கு போகிறீர்கள், வேலைக்கு போகிறீர்கள், பள்ளி போர் அடிக்கிறது, வேலை போர் அடிக்கிறது, instead of saying, "Oh, I wish I had an exciting job like that person," or "I wish I had an exciting life like that person," ஓ இந்த நபரை போல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வேலை இருந்தா பரவாயில்லையே, அந்த நபரை போல சந்தோஷமான வாழ்க்கை இருந்தா பரவாயில்லையே என்று எண்ணலாம். I say, "Lord, you've given me a body. I'm giving it to you as a living and a holy sacrifice in whatever I have to do today." ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு ஒரு சரீரத்தை கொடுத்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, இதை ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இன்றைக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன், அதை நான் செய்கிறேன். And I do that every day, day after day. ஒவ்வொரு நாள் போகும்போதும் நான் அதை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். For some of you who are wives and mothers, it might look like I have to cook food again and I have to wash the clothes again. மனைவிமார்களே, தாய்மார்களே, ஐயோ நான் இன்னுமாய் சமைக்க வேண்டியிருக்கிறது, இன்னுமாய் துணி துவைக்க வேண்டியிருக்கிறது, இவ்வளவு வேலை பாக்கி இருக்கிறது என்று எண்ணலாம். And sometimes it can seem pointless. What's the point? I'm just doing the same thing every day. சில சமயத்தில் என்ன இதையே செய்து கொண்டிருக்கிறேன், என்ன வேற வாழ்க்கையே இல்லையா, இதுதான் வாழ்க்கையா என்று சொல்லி நீங்கள் நொந்து கொள்ளலாம். When I pray and I say, "Lord, this is the life you've given me. I'm giving you my body as a living and a holy sacrifice." ஆனால் ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு இந்த சரீரத்தை கொடுத்திருக்கிறீர், இதை நான் ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இந்த வேலைகள் மத்தியிலேயும் என்று சொல்லும் பொழுது, God's word says that is worship. தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது, இதுதான் ஆராதனை. And even if that's all I do until the end of my life, என்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு பரியந்தம் நான் செய்வதெல்லாம் சமைப்பதும் துணிப்பதுமா இருந்தாலும் சரி, when I stand before Jesus, I'll realize that that was the most successful life I could have lived. நான் இயேசுக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது நான் உணர்வது என்னவென்றால், இதுதான் நான் வாழக்கூடிய வெற்றிகளுள்ள வாழ்க்கை. Now, let me give you another practical example back in Matthew 15 where we were reading. இன்னொரு நடைமுறை உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம். One of the ways in which the Pharisees were hypocrites is this. பரிசேயர்கள் எந்த விதத்திலே இன்னொரு விதத்திலே மாய்மாலக்காரர்களாய் இருந்தார்கள் என்றால், he says in verse 4, "For God said," Matthew 15 verse 4, "God said, honor your father and mother, and he who speaks evil of father or mother is to be put to death." மத்தேயு 15:4 வாசிக்கிறோம், தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தாயையும் தகப்பனையும் நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று தேவன் கற்பித்திருக்கிறாரே. Verse 5, "But what did the Pharisees say? But you say, whoever says to his father or mother, whatever I have that would help you has been given to God." ஆனால் 5ஆம் வசனத்திலே பரிசேயர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியத்தை நான் காணிக்கையாக தேவனுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள். He is not to honor his father or his mother, verse 6. 6ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் கனம் பண்ணவில்லை, கற்பனை அவமாக்குகிறார்கள். See, here Jesus was giving a very simple example of how the Pharisees were hypocrites. பரிசேயர்கள் எப்படி மாய்மாலக்காரர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு எளிய உதாரணத்தை இயேசு சொல்கிறார். You know, dear young people, dear children and young people, that godliness is as simple as honoring and caring for your parents. பிள்ளைகளே, வாலிபர்களே, தேவபக்தி என்றால் என்ன தெரியுமா? உங்களுடைய பெற்றோரை கவனிப்பது, பராமரிப்பது. That's what Jesus did for 30 years. இதைத்தான் இயேசு 30 ஆண்டுகளாக செய்தார். He obeyed and honored and cared for his parents. அவர் தம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தார், கனம் பண்ணினார், அவர்களை பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார். And even after he moved out of the home, he cared for his mother. அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற பிறகும் கூட தாய்க்காக அவர் கரிசனை எடுத்தார். Amidst all the pain and suffering that he was experiencing on the cross, சிலுவையிலே அவர் அனுபவித்த வேதனை பாடுகள் மத்தியிலேயும் கூட, as he's dying, one of his in the last few seconds of his life, he sees his mother crying. அவர் இன்னும் ஒரு சில வினாடிகளிலே மரிக்க போகிறார். அவர் அங்கிருந்து தன் தாய் அழுகிறதை பார்க்கிறார். And he says, "John, please take care of her." யோவானே, தயவு செய்து இந்த தாயை பொறுப்பெடுத்துக் கொள், அம்மாவை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். Perhaps that's a word that some of us adults need to hear. வளர்ந்த நம்மளே ஒரு சிலர் இந்த வார்த்தையை நாம் கேட்க வேண்டிய வார்த்தையா இருக்கிறது. Nobody will write a biography about your life because you honored your parents. நீங்கள்
பெற்றோரை கனம் பண்ணினபடினாலே அதை பெரிய ஒரு வாழ்க்கை சரிதியாக யாரும் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி எழுத போவதில்லை. They'll write biographies about the missionaries who traveled to far off countries. தூர நாடுகளுக்கு பிரயாணமே போன மிஷனரிகளுடைய வரலாற்று சரிதைகளை எழுதுகிறார்கள். God calls some people to do that. Praise the Lord for that. சிலரை எப்படி அழைக்க முடியாத தேவன் அழைக்கிறார். அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி. The mystery of godliness is revealed in the ordinary everyday things in life. ஆனால் தேவபக்தியின் ரகசியமானது அனுதின சாதாரண காரியங்களிலே வெளிப்படுகிறது. And something as simple as honoring and caring for your parents. மிகவும் எளிமையான காரியத்தை போல தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ணுகிற காரியம், அவர்களுக்காய் கரிசனைப்படுகிற காரியம், விசாரிக்கிறது. And this is another thing that CFC has taught me. எனக்கு CFC கற்றுக் கொடுத்த வேறு ஒரு காரியம் இது. That the test of our spirituality is how I treat those who are closest to me. என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய தற்போதைய சோதனை என்னவென்றால், எனக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறவர்களை நான் எப்படி நடத்துகிறேன். We've heard in CFC about the 3 floors, first floor, second floor, third floor. CFCலே நாம் 3 தளங்களை, ஒரு கட்டடத்தில் உள்ள 3 தளங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். And the third floor is the church and the ministry. மூன்றாவது தளம் என்பது சபையும் ஊழியமும். But the 2 things I talked about today were the first and the second floor. நான் இன்றைக்கு பேசின காரியங்கள் முதல் தளம், இரண்டாம் தளம். The first thing I mentioned was that the test of my spirituality is how seriously I take my thought life. நான் குறிப்பிட்ட முதலாவது காரியம் எவ்வளவு கருத்தாய் நம்முடைய சிந்தை வாழ்க்கையை குறித்து நாம் எடுக்கிறோம். That's that first floor. அது முதல் தளம். How I am in secret when nobody can see me. யாரும் என்னை பார்க்காத நேரங்களிலே நான் எப்படி என்னுடைய ரகசிய அறையிலே இருக்கிறேன். And the second floor, how I treat those who are closest to me, especially in my family. இரண்டாவது தளம், எனக்கு நெருங்கியவர்களை நான் எப்படி நடத்துகிறேன், அதுதான் என்னுடைய இரண்டாம் தளம். Dear brothers, dear sisters, dear children, following Jesus' footsteps அருமையான சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, பிள்ளைகளே, இயேசுவின் அடிச்சுவடை பின்பற்றுதல் is not doing something spectacular in the eyes of the world. உலகத்தினுடைய கண்களிலே மிகவும் அரிதான பெரிதான காரியங்களை செய்கிறதல்ல. It's in the everyday, ordinary things in life where I obey Jesus, follow him. நான் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளிலேயும் நடக்கக்கூடிய சாதாரண காரியங்களிலே இயேசுவை பின்பற்றுவதாகும். We turn to 1 John chapter 3. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம். We read about the hope that we have given. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நம்பிக்கை குறித்து வாசிக்கிறோம். When we go through life and life sometimes can seem heavy or we go through difficult things in life. நாம் சில சமயத்திலே வாழ்க்கையிலே கடந்து போகும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்கு பாரமானதாக மாறலாம், கடினமானதாக மாறலாம். If we lose sight of the hope, we will get discouraged. நாம் அந்த நம்பிக்கையின் தரிசனத்தை இழந்து விட்டால் நாம் சோர்வடைந்து விடுவோம். And that's why we're told very often in scripture to not lose sight of the hope that is in us. ஆகவே நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையினுடைய அந்த தரிசனத்தை ஒரு காலம் இழந்து விடக்கூடாது என்று வேதம் நமக்கு அடிக்கடி போதிக்கிறது. And here we're told what is that hope. இங்கே அந்த நம்பிக்கை என்ன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 John 3 verse 2. 1 யோவான் 3:2. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when he appears, we will be like him, because we will see him just as he is. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம், இனி எவ்விதமாக இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினாலே அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். And verse 3, everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உடையவன் எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். In fact, the young people in Tamil Nadu taught me this. நான் இயேசுவை போலாவேன். தமிழ்நாட்டில் உள்ளதான வாலிபர்கள் எனக்கு இதை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். நான் இயேசுவை போல ஆவேன் என்று தமிழில். So I'll never forget that in Tamil either. நான் தமிழிலே அதை ஒரு காலம் மறக்க மாட்டேன். But this is our hope, that when we see Jesus, we will be like him. ஆனா இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை. நாம் அவரை பார்க்கும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்போம். And if you turn with me to Hebrews chapter 6. எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். We read in verse 19. 19ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast,
and one which enters within the veil. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நிலையும் உறுதியும் திரைக்குள்ளாக போகிறதுமான ஆத்ம நங்குரமாய் இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். எபிரேயர் 6:19. Verse 20, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever, according to the order of Melchizedek. நமக்கு முன்னோடினவராகிய இயேசு மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் நமக்காக அந்த திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார். So this hope that we have as we go through this life of following Jesus' footsteps, இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையின் நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கும் பொழுது, we're told it's like an anchor. அது நமக்கு ஒரு நங்கூரத்தை போல இருக்கிறது. And I don't know if you've seen an anchor. An anchor is something that they lower from the ships. It's a big, heavy metal chain. நங்கூரத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா? நங்கூரமானது ஒரு பெரிய கனமான ஒரு காரியமா இருக்கும். அதை ஒரு சங்கிலில் வைத்து கடலுக்குள்ளே பாய்ச்சுவார்கள். And they put it, when the boat, from the ship, they lower it into the ocean so that it goes all the way to the ground under this ocean. கப்பலில் இருந்து அதை கீழே விட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். அது கடல் தரையிலே போய் அது தட்டும். So how is it that we can follow Jesus' footsteps with confidence without getting discouraged? ஆகவே நாம் சோர்வடையாதபடி நம்பிக்கையோடு கூட எப்படி இயேசுவினுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற முடியும்? Fix your anchor, dear brother, dear sister, dear child. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, பிள்ளையே, நங்குரத்தை அங்கே பாய்ச்சுங்கள். Make sure you have seen your hope as an anchor. உங்களுடைய நம்பிக்கை ஒரு நங்குரத்தை போல பார்த்து விட்டீர்கள் என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். What is that hope? அந்த நம்பிக்கை என்ன? Ask the Holy Spirit to show you Jesus in, it says he has entered within the veil and is, he is, in another place it says he's seated at the right hand of the Father. இங்கே அவர் திரைக்குள்ளாக பிரவேசித்திருக்கிறார் என்றும் இன்னொரு இடத்திலே அவர் பிதாவுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So Jesus is there in the presence of the Father, and that's where my anchor is cast. ஆகவே இயேசு பிதாவுடைய சமூகத்திலே இருக்கிறார், அங்கேதான் என்னுடைய நங்கூரம் பாய்ச்சப்பட்டிருக்கிறது. That's like sending the anchor into the ground. That's the firm anchor, firm. அதுதான் உறுதியான நங்கூரம், உறுதியான நிலையான நங்கூரம். The waters may shake, but the ground underneath will never shake. கடல் ஆடிக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த கீழே உள்ள தரையானது ஆடாது. So circumstances in life may take you through trials and shaking. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலையானது அது அசைந்து கொண்டிருக்கலாம், அதை உபத்திரங்களுக்குள்ளாக எடுத்துச் செல்லலாம். But what can never shake is Jesus. He's fixed. He's there forever. ஆனால் அசையாதது எது என்று சொன்னால் இயேசு, அவர் நிலையாக அங்க இருக்கிறார். It says he's become a high priest forever. He's always going to be there. அவர் என்றென்றைக்கும் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார், எப்பொழுதுமே அங்க இருக்க போகிறார். That is my anchor. அதுதான் நம்முடைய நங்கூரம், என்னுடைய நங்கூரம். Now that anchor is connected to me. I'm the ship now. அந்த நங்கூரம் என்னோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நான் தான் அந்த கப்பல். And the waters may sway me this way and that way, but my anchor is fixed. அந்த தண்ணீர் அலைகளானது என்னை இங்கேயும் அங்கேயும் அலசடிப்பட்டு கொண்டிருக்க வைக்கும், ஆனால் என்னுடைய நங்கூரம் அது அங்கே பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now if we turn a few pages over to Hebrews chapter 11. இப்பொழுது ஒரு சில பக்கங்களை திருப்புங்கள். எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம். We read in verse 1 that faith is the assurance of this hope that I have. 1ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், விசுவாசமானது எனக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பப்படுகளின் உறுதி. Faith is, even though I cannot see Jesus with my physical eyes, I know he's there. I believe he's there. என்னுடைய சரீர கண்களினாலே நான் இயேசுவை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் அவர் அங்கே இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன், நான் விசுவாசிக்கிறேன். It says in the latter part of that verse, the conviction of things not seen. காணப்படாதவைகளை நிச்சயமாய் இருக்கிறது என்று இந்த வசனத்தின் பின்பகுதியிலே வாசிக்கிறோம். எபிரேயர் 11. By faith I say I'm absolutely certain Jesus is there and I'm connected to this same, to him through this anchor. ஆகவே விசுவாசத்தினாலே இயேசு அங்கே இருக்கிறார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன், அவரோடு கூட இந்த நங்கூரத்தினாலே நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். So as long as I'm holding to this anchor, I know that as I follow this anchor, it will lead me to Jesus eventually. நான் அந்த நங்கூரத்தோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிற வரைக்கும் நான் பின்பற்றி போகும்பொழுது, அந்த நங்கூரத்தை பின்பற்றி போகும்பொழுது இயேசுவினிடத்திலே போவேன். And I thought about this anchor like a rope that I'm holding on to, and at the other end is Jesus. ஒரு முனையிலே நான் இருக்கிறேன், இன்னொரு முனையிலே இயேசு இருக்கிறார். இதைத்தான் இந்த நங்கூரமானது சித்தரிக்கிறது. What a wonderful thing to know that Jesus is at the other end of that rope and he's never going to let go of it. He's going to be there forever.
அந்த கயிறின் மறுமுனையில இருக்கிறார். ஒரு காலம் அவர் அந்த கயிறை விட்டு விடுவதில்லை. அது எவ்வளவு நம்பிக்கை You know, கொடுக்கிறது. there's something even more powerful than that. இதை காட்டிலும் அதிக வல்லமையுள்ள காரியம் என்னவென்றால் Turn to Hebrews chapter 12. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம். As I'm holding on to this rope, நான் இந்த கயிறை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது I look down at that rope, அந்த கயிறை கீழே பார்க்கிறேன். I see Jesus' fingerprints on that rope. இயேசுனுடைய அவருடைய கை ரேகை அந்த கயிறிலே இருக்கிறது. That means once upon a time, Jesus was holding this same rope that I'm holding now. இப்பொழுது நான் பிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே கயிறை ஒரு காலத்தில் இயேசு பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். That when I'm going through this trial in my life, Jesus is not just at the end of the rope. He's also right there next to me. நான் இப்பொழுது இந்த உபத்திரத்துக்குள்ளே கடந்து செல்லும் பொழுது இயேசு கயிறுக்கு மறுமுனையிலே இல்லை, கயிறுக்கு இந்த புறமே என் பக்கத்திலே இருக்கிறார். This is a beautiful picture of faith that has helped me. அழகான ஒரு காட்சி. It says in Hebrews 12 verse 1. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கிக்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம். Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர் முடிக்கிறவர் அவர் மீது நம்முடைய கண்களை பதித்திருக்க வேண்டும். So yes, we saw that Jesus is the finisher of faith. He's there at the end. ஆம், இயேசு விசுவாசத்தை முடிக்கிறவர், அந்த முடிவிலே அவர் இருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்த்தோம். But he was also there at the beginning. ஆனால் ஆரம்பத்திலேயும் அவர் இருக்கிறார். And every step along this rope, I see his fingerprints. இந்த கயிறின் ஒவ்வொரு அடியிலேயும் அவருடைய அடிச்சுவடு, அவருடைய கை ரேகையை நான் பார்க்கிறேன். He's holding on to the rope at the end. He'll never let go. அவர் அந்த கயிறின் முடிவிலே அவர் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அதை ஒரு காலம் விட மாட்டார். But I see his fingerprints here telling me, Santosh, I was here also once upon a time. I'll help you. ஆனால் அவருடைய அந்த கை விரல் ரேகை நான் பிடித்திருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இருக்கிறது, ஒரு காலத்தில் நானும் இங்கே இருந்தேன் என்று அவர் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறார். This is following Jesus in his footsteps. இதுதான் இயேசுவை அவர் அடிச்சுவடிலே பின்பற்றுவது. The footsteps tell me that Jesus was here exactly in what I'm going through right now. He was here. இப்பொழுது நான் எந்த சூழ்நிலைக்குள்ளாய் கடந்து செல்கிறேனோ அங்கேயே இயேசு இருந்தார் என்பதைத்தான் அவருடைய அடிச்சுவடு எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. What a wonderful comfort that Jesus is not just in heaven, but he's also with us through the Holy Spirit. இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்பது மட்டுமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக இப்பொழுது நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பது எவ்வளவு நமக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியதான காரியமாக இருக்கிறது. He's not just at the end of the rope holding on as a fixed anchor. அவர் ஒரு பதிக்கப்பட்ட நங்கூரமாக அந்த கயிறின் முடிவிலே மட்டுமல்ல, he's also right here with me through the Holy Spirit, walking with me until I reach the end. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நான் இப்பொழுது இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொண்டு நீ அங்கே வர முடியும் என்று சொல்கிறார். Jesus said, when I come back to this earth, will I find faith? விசுவாசத்தை மீண்டுமாய் தேவகுமார் மனுஷன் இந்த பூமிக்கு வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று வாசிக்கிறோம். There's a beautiful song we sing in English saying, footsteps of Jesus that lead me to his throne. அவருடைய சிங்காசனத்துக்கு வழிநடத்தக்கூடிய இயேசுவின் அடிச்சுவடுகள் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்திலே அருமையான ஒரு பாடலை பாடுகிறோம். May we know the power of Jesus' footsteps right here in our ordinary circumstances in life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் சாதாரண சூழ்நிலைகளிலே அவருடைய அடிச்சுவடை இங்கேயே நாம் பார்ப்போமாக. Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். I thank you, Heavenly Father, for your tremendous love for us. ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அபரிமிதமான அன்புக்காக உமக்கு நன்றி. Thank you for the love with which you chose us before the foundations of the world. ஆண்டவரே, உலகத் தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே நீர் எங்களை அன்பிலே தெரிந்து கொண்டீரே, அந்த அன்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. And you adopted us into your family. உம்முடைய குடும்பத்திலே எங்களை ஆண்டவரே எடுத்துக்கொண்டு தத்தெடுத்துக் கொண்டீர். You did all of that even though you knew we would be your enemies and we would hurt you so badly by our sin. ஆண்டவரே, எங்கள் பாவத்தின் மூலமாக எவ்வளவோ உங்களை வேதனைப்படுத்துவோம் என்று அறிந்திருந்தும் ஆண்டவரே இதை நீர் செய்தீர் ஆண்டவரே. While we were your enemies, you died for us, Lord Jesus. நாங்கள் உமக்கு சத்துருக்களாய் இருந்த பொழுது நீர் எங்களுக்காக மரித்தீர் ஆண்டவரே. Thank you for such great love. இந்த பெரிய அன்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. I pray, Lord, that we'll never forget that.
ஒரு காலம் நாங்கள் இதை மறந்து விட வேண்டாம் என்று ஜெபிக்கிறேன். that we'll never be drawn after things in this world, இந்த உலகத்தின் காரியங்களால் நாங்கள் இழுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. but that we'll also always remember that if you were willing to die for us while we were sinners, நாங்கள் பாவிகளாய் இருக்கும்பொழுது நீர் எங்களுக்காக மரிக்க சித்தமானீர் ஆண்டவரே. how much more do you love us now that we are part of your family? எப்பொழுது நம்முடைய குடும்பத்திலே ஒரு அங்கமாய் நாங்கள் இருக்கிறோமே, எந்த அளவு அதிகமாய் நீர் எங்களில் அன்பு கூறுகிறீர். Thank you, Lord, that in your house there's no discouragement, no self-condemnation. ஆண்டவரே, உம்முடைய வீட்டிலே சோர்வுக்கோ குற்ற மனசாட்சிக்கோ ஆண்டவரே இடமில்லை. And so, Lord, I pray you'll turn on the light in any heart here that's discouraged today. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு சோர்வடைந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உள்ளத்திலேயும் ஆண்டவரே இந்த ஒளியை ஏற்றி வைக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Pour out your Holy Spirit, the spirit of encouragement, Lord, in our midst today. எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே தேற்றக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவரை ஊற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Pour out the spirit of hope in our lives today. நம்பிக்கையின் ஆவியானவரை எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஊற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Pour out the spirit of faith in our lives today, Lord. இன்றைக்கு ஆண்டவரே விசுவாசத்தின் ஆவி எங்கள் உள்ளத்திலே ஊற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். I pray, Lord, that not a single person will leave this conference discouraged or without faith that you will finish your plan in their lives. ஆண்டவரே, உம்முடைய திட்டத்தை அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றுவீர் என்கிற விசுவாசம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே அதே எண்ணத்தோடு கூட யாரும் இந்த கான்ஃபரன்ஸை விட்டு போகக்கூடாது ஆண்டவரே. Help us, Lord, to take seriously the promptings of your Holy Spirit. ஆவியானுடைய உந்துதலை கர்த்தாவே நாங்கள் கருத்தா எடுத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும். So that when we see anything, any little thing even in our inner life, that we'll take it seriously. வாழ்க்கையிலே சிறிய காரியத்தை பார்த்தாலும் சரி ஆண்டவரே. Help us, Lord, free us from all hypocrisy. எல்லா மாய்மாலத்திலிருந்து ஆண்டவரே நாங்கள் விடுதலையாகும்படியாக உதவி செய்யும். And help us, Lord, to find your glory in the everyday things of life. ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையின் அனுதின காரியங்களிலே உம்முடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Help us to be kind and thoughtful and caring to those around us. எங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களிடத்திலே ஆண்டவரே அன்பாயும் தயவாயும் அவர்களை குறித்து கரிசனை உள்ளவர்களாக இருக்க உதவி செய்யும். Especially those in our family and in our local churches. குறிப்பாக ஆண்டவரே எங்கள் குடும்பத்திலேயே உங்களுடைய ஸ்தல சபையிலும் இருக்கிறவர்கள் மீது அப்படிப்பட்ட கரிசனையை தாரும். And I pray, Lord, that we will hear your voice speaking faith into our hearts. ஆண்டவரே, நீர் விசுவாசத்தை எங்கள் உள்ளத்திலே பேசக்கூடிய அந்த சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கட்டும் ஆண்டவரே. Bless each brother, each sister, and each child in all of these churches. ஆண்டவரே, இங்க கூடி இருக்கக்கூடிய எல்லா சபைகளிலும் உள்ள ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Bless the elders who shepherd these churches, Lord, and give them wisdom and discernment. இந்த சபைகளை கர்த்தாவே மெய்ப்பராய் இருந்து நடத்தக்கூடியவர்களுக்கு ஆண்டவரே பகுத்தறிவை தந்து உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். And help us, Lord, to be dressed in readiness for your coming. உம்முடைய வருகைக்கென்று ஆண்டவர் எப்பொழுதும் நாங்கள் ஆயத்த ஆடைகளை அணிந்தவர்களாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. I pray that every one of us, Lord, will be ready for your coming. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டுமே ஆண்டவரே. We know your coming is soon, Lord. உம்முடைய வருகை அதிசீக்கிரமாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். So preserve us in this zeal for holiness and for devotion to you. பரிசுத்தம் உம்மீது இருக்கக்கூடிய நேச பக்தியினாலே ஆண்டவரே அந்த வைராக்கியத்தினாலே எங்களை பாதுகாக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Thank you, Lord, you will do that. ஆண்டவரே, நீ செய்ய போறபடினால நமக்கு நன்றி. You said that you sent the Holy Spirit to finish this work in our lives. ஆண்டவரே, எங்களிலே ஆரம்பித்த இந்த நற்கிரியை முடிப்பதற்காக நீ பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். Thank you, Lord, we give you all the glory and honor and praise. நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கே எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் செலுத்துகிறோம். In Jesus' name, amen. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். 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 Thank you so much, brother. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much, dear brother Santosh. It is midnight for you. You have taken much pain to share the word. It is very blessed and we enjoy that. We thank you so much, dear brother. Thank you. அஞ்சில் ஒரு சரணத்தை மட்டும் நான் பாடுவோம். 105. மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோ. மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோ. பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுதிடுவோ. பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுதிடுவோ. மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். உன்னத தேவனும் நீரே
நாணம் நிறைந்தவரே, உன்னத தேவன் நீரே. நாணம் நிறைந்தவரே, முழங்கால் யாவுமே பாரினில் மடங்கிடுதே. முழங்கால் யாவுமே பாரினில் மடங்கிடுதே. உயர்ந்தவரே, சிறந்தவரே, என்றும் தொழுதிடுவோ. உயர்ந்தவரே, சிறந்தவரே, என்றும் தொழுதிடுவோ. மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழுடன் தொழுதிடுவோ. ஆமென். நம்ம உட்காருவோம். நம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்ட வார்த்தைகளுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். நாம் கேட்டது போல் அந்த 2 குரூப்பை குறித்து கேட்டோம். ஒரு குரூப்பார் எப்படின்னா, ஆண்டவரை அறிந்தும் அவர்கள் கிரியை மட்டும் செய்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வாசித்தோம். கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வாசித்தோம், கேட்டோம். அதில் வேறொரு இயேசுவை பின்பற்றினவர்கள், தங்கள் வாழ்க்கையில் வேறொரு இயேசுவை பின்பற்றினவர்கள், அவர்கள் மனம் திரும்பாமல் தங்கள் வாழ்க்கையை ஏதோ ஒரு சடங்காச்சாரமாய் பின்பற்றினவர்கள், அந்த பரிசேயர்கள், அந்த சதிசேயர்கள். ஆனால் ரியல் இயேசு கிறிஸ்துவோ அவர் நம்மைப் போல் எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு பாவமில்லாதவராய் அவர் பிதாவின் சித்தத்தை செய்ததாய் அங்கே நாம் வாசித்தோம். எதை நாம் பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்லி நம்ம யோசித்து பார்த்து, நாம் உண்மையாலுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி 1 தீமோத்தேயு 3:15-14 நமக்கு சொன்னாங்க. நம் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாங்க. அந்த சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரம் என்றால், ஒரு கட்டடம் இருக்குன்னா அந்த கட்டடத்தை தாங்கி கொண்டிருப்பது அஸ்திபாரம், தூண். அதுபோல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் சத்தியத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாய், இயேசு கிறிஸ்துவை பிடித்து கொண்டவர்களாய், நம்மை போல மாம்சத்தில் வந்த அந்த இயேசுவை அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் அதை குறித்து நாம் வாசித்தோம். அவர் எப்படி ஜீவித்தார் அப்படிங்கிறதை குறித்து நாம் கேட்டோம். ரியலாய் அவர் அப்படியே கீழ்ப்படிந்திருந்தார். இதுபோல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த ரியலான இயேசுவை நாம் பின்பற்றும்படி ஏதோ ஒரு ஃபோக்கஸாகவோ அல்லது ஒரு உணர்ச்சி பொங்குனதாகவோ இல்லாமல், ஆண்டவரே, நான் நடைமுறையில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உம்முடைய சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து உண்மையான இயேசுவை நான் பின்பற்றும்படி ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி, அந்த சத்திய வார்த்தைகளுக்கு, அந்த திவ்யமான வாழ்க்கைக்கு நம்மளை அர்ப்பணிக்கும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நாம் வார்த்தையை கேட்ட ஒரு சகோதரரும் ஒரு சகோதரியும் நாம் ஜெபிக்கலாம். நாம் எழும்பி இருக்கலாம். தகப்பனே, உம்மை நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். உமது பரிசுத்தவான்களை கொண்டு நீங்கள் எங்களுக்கு போதிக்கிற உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சாமி. ஆமாண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்கள் இருதயங்களில் ஆண்டவரே அது 100, 60, 30 பலன் கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தகப்பனே. ஆமாண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், அதை நம்புகிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் சூழ்நிலைகளிலும் எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே அதை நாங்கள் பின்பற்றும்படி, அதை இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் பின்பற்றி அதை நடைமுறைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தகப்பனே. நாங்கள் பலவீனர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எத்தனையோ சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உம்முடைய உதவியும் உம்முடைய ஒத்தாசை எங்களுக்கு தேவை சாமி. அந்த சத்தியத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் கவனமாய் அதை கேட்டு நாங்கள் உம்மை பின்பற்றும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சாமி. கூடி வந்திருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய வார்த்தையினால் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் தகப்பனே. தேவையோடும் பலவீனத்தோடும் வியாதியோடும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் விடுவிப்பீராக ஆண்டவரே. உம்முடைய சத்தியத்தில் நாங்கள் கட்டப்பட்டவர்களாய் ஒரு சரீரமாக ஆண்டவரே உமக்குள்ளே நாங்கள் கட்டப்பட்டவர்களாய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும்.
இயேசுவை நோக்கி நாங்கள் ஓட உதவி செய்யும் சாமி. தகப்பனே, நீங்கள் எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்க, தயவு பண்ணுங்க ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். இந்த நாளின் ஆகாரத்துக்காய் ஜெபிக்கிறோம். படைத்த கரங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு வேண்டிய பலனையும் உடைய வல்லமையும் நீங்கள் தாங்க சாமி. இரக்கம் பாராட்டுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். தகப்பனே, அருமை சகோதரி கவிதாவுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மிடத்தில் நாங்கள் ஏராளமான நன்மையை பெற்றிருக்கிறோம், தயவு பெற்றிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இப்போதும் மகள் கவிதாவை உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சாமி. ஆண்டவரே, அவங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா வியாதியும் பலவீனத்தையும் ஆண்டவரே நாங்கள் முன்னே வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்கள் பூரண சவிக்கியம் அடையவும் குணமடையவும் ஆண்டவரே நீங்கள் உதவி செய்யும் சாமி. உம்மால் எல்லாம் கூடும் ஆண்டவரே. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் ஆண்டவரே, அப்பொழுது அவர்கள் சுகமாவார்கள் என்று சொன்னது போல் ஆண்டவரே, உம்மிடத்தில் வல்லமை உண்டு, பராக்கிரமம் உண்டு ஆண்டவரே. அவர்கள் இந்த வியாதியில் உம்முடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ள, சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே நீர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. அவர்கள் ஆத்துமா ரட்சிப்படையவும் அவர்கள் முழுமையாய் உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கவும் தேவனே நீங்கள் உதவி செய்யும் சாமி. இரக்கம் பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. அருமை சர்க்குணாவுடைய கணவருக்காக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்கள் விபத்தில் ஆண்டவரே கையுடைந்திருக்கிற சகோதரனுக்கு வேண்டிய சுகத்தையும் பலத்தையும் நீங்கள் தாங்க ஆண்டவரே. அந்த குடும்பத்தையும் உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்பவும் உம்மை அறிந்து கொள்ளவும் உதவி செய்யும் சாமி. தகப்பனே, உம்முடைய திருச்சபை நீங்கள் கட்டுங்க ஆண்டவரே. குடும்பங்களை கட்டுங்க ஆண்டவரே. வியாதிப்பட்டு பலவீனப்பட்டு ஆண்டவரே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் விடுவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சாமி. குடும்பங்களில் சமாதானத்தாலும் சந்தோஷத்தினாலும் உம்முடைய ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையினாலும் குடும்பங்கள் கட்டப்பட உதவி செய்யும் சாமி. இரக்கம் பாராட்டுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன்.